በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ9ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ሌሰናችን የግሬድ 9 ዩኒት 4 ስለ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን እናያለን። In today's lesson, we will learn the steps to balancing chemical equations using different methods. የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ኬሚካል ኢኩዌሽኖች እንዴት ባላንስ እንደምታደርጓቸው እንማራለን ማለት ነው። So what is a chemical equation? A chemical equation describes a chemical change. Chemical equation ማለት የኬሚካል ለውጥን የምንገልጽበት ማለት ነው። Parts of an equation. የኢኩዌሽን ክፍሎች እንደማለት ነው። አንዱ በስተግራ በኩል የሚገኙት reactants ይባላሉ። ፕሮዳክትስ ደግሞ በቀኝ በኩል on the right of the equation የሚገኙት ማለት ነው። and then reaction symbol. ስለዚህ አንድ ኢኩዌሽን እነዚህ ሶስት የሆኑ ቤዚክ ክፍሎች መያዝ አለበት ማለት ነው። So let us define what reactant is. Reactant is simply the chemical or chemicals you start with before the reaction. And they are written on the left side of the equation. Reactant የምንላቸው ከኢኩዌሽኑ በፊት የሚጀምሩት ኬሚካል ወይም ኬሚካሎች ናቸው ማለት ነው። And they are written on the left side of the equation. በስተግራ በኩል የሚጻፉት ማለት ናቸው እነዚህ። Product, the new chemical or chemicals formed by the reaction. ስለዚህ በኢኩዌሽኑ የተፈጠረው ወይም የሚፈጠሩት አዳዲስ ኬሚካልስ ኦር ኬሚካሎች እነዚህ ፕሮዳክት እንላቸዋለን ማለት ነው። and they are written on the right side of the equation ማለት ነው። በቀኝ በኩል የሚገኙት ማለት ናቸው እነዚህ። Subscripts show how many atoms of an element are in a molecule. ስለዚህ በአንድ ሞለኪል ውስጥ ምን ያህል የአንድ ኤሌመንት አቶሞች እንዳሉ የሚያሳይ ማለት ነው። For example, in water there are 2 atoms of hydrogen atoms and 1 atom of oxygen. ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ሃይድሮጅን አተም እንዳለ ያሳየናል። እዚህ ጋር ደግሞ የኦክሲጅን አንድ ስለማይጻፍ ነው እንጂ አንድ አለ ማለት ነው በውስጥ አዋቂነት። ስለዚህ አንድ አተም ኦፍ ኦክሲጅን አለ። እነዚህ ሰብስክሪፕትስ እንላቸዋለን። እነዚህ ደግሞ የሚያሳዩን በአንድ ሞለኪል ውስጥ ምን ያህል አተምስ እንዳለን ያሳዩናል ማለት ነው። Coefficient shows how many molecules there are of a particular chemical. ስለዚህ የአንድ የተወሰነ ኬሚካል ምን ያህል ሞለኪሎች እንዳሉ የሚያሳይ ማለት ነው። ኮኤፊሽንት ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ if I say 3 molecules of water ካልኩኝ 3 molecules of ውሃ አሉን ማለት ነው። ቁጥር ብዛት ነው የሚነግረን ማለት ነው። The law of conservation of mass states that the mass of all reactants must equal the mass of the products. Law of conservation of mass ምንድን የሚነግረን የሪአክታንት እና የፕሮዳክት ማስ እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪአክታንቶቹ 100 ግራም የሚመዝኑ ከሆኑ ፕሮዳክቱም 100 ግራም መሆን አለበት ወይ መመዘን አለበት ማለት ነው። Provide that the system is closed system. ሲስተሙ closed system መሆን አለበት ማለት ምን ማለት ነው? ምንም escape የሚያደርግ ነገር መኖር የለበትም ማለት ነው። In other words, the number and type of atoms going into a reaction must be the same as the number and type of atoms coming out. ስለዚህ በሌላ አነጋገር ወደ ሪአክሽን የሚገቡት የአተሞች ቁጥርና አይነት ከሚወጡት የአተሞች ብዛትና አይነት ምን መሆን አለበት ማለት ነው? አንድ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው። If an equation obeys the law of conservation of mass, it is balanced. አንድ ኢኩዌሽን የlaw of conservation of mass የሚያከብር ከሆነ ባላንስድ ነው እንላለን ማለት ነው። Because
of the principle of conservation of matter or mass, an equation must be balanced. ስለዚህ በኮንሰርቬሽን ኦፍ ማተር ኦር ማስ መርህ ምክንያት ማለት ነው አንድ ኢኩዌሽን ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ባላንስድ መሆን አለበት ማለት ነው። ለዚህ ነው it must have the same number of atoms of the same kind on both sides. meaning ምን ማለት ነው? በሁሉም ማለትም በሪአክታንት ሳይድ እና በፕሮዳክት ሳይድ በኩል አንድ አይነት ተመሳሳይ የአተሞች ብዛት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። so this is all about law of conservation of mass ማለት ነው። so now let us consider unbalanced equation. ስለዚህ ባላንስድ ያልሆነ ኢኩዌሽን ስንመለከት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። on the reactant side ስለዚህ እነዚህ ሪአክታንት ናቸው። እነዚህ ደግሞ on the right side ያሉት ፕሮዳክት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ on the product side ስንት ካርበን አተም አለ? አንድ። on the reactant side ስንት ሃይድሮጅን አተምስ አሉ? አራት አሉ። on the reactant side ስንት ኦክሲጅን አተምስ አሉ? ሁለት። on the product side ደግሞ ኮንሲደር ስናደርግ how many atoms of carbon do we have? we have one carbon atom አንድ ነው ያለን። ስንት ሃይድሮጅን አለ? ሁለት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስንት ኦክሲጅን አለ? ሶስት። እዚህ ጋር ሁለት፣ እዚህ ጋር አንድ። ስለዚህ አሁን አንባላንስድ ኢኩዌሽን የሚያስብለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ አተምስ ምን አይደሉም? ኮንሰርቭድ አይደሉም፣ እኩል ስላልሆኑ ይሄ ኢኩዌሽን unbalanced equation እንለዋለን ማለት ነው። so now let us see how to balance a chemical equation. so there are certain steps that you should follow and I'll give you some useful tips. አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮችን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። so የመጀመሪያው list the number of each atoms for the right side and the left side. ስለዚህ ምን ማለት ነው? በቀኝና በግራ በኩል እያንዳንዱ የአተሞች ቁጥር እንዘረዝራለን ማለት ነው። ለምሳሌ example carbon plus oxygen yields carbon monoxide. So on the left side we have carbon and oxygen. On the right side አሁንም ካርበን እና ኦክሲጅን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ሊስት ማድረግ ማለት ነው። second step find an element that is in only one compound on the left side and in only one compound on the right side and balance that element first. so በግራ በኩል በአንድ ውህድ ውስጥ ብቻና በቀኝ በኩልም በአንድ ውህድ ውስጥ ያለውን አተም ፈልጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እሱን መጀመሪያ ባላንስ ማድረግ ማለት ነው። depending on the elements present in the reaction start with an atom other than hydrogen and oxygen because they tend to appear more than once. በሪአክሽን ውስጥ ባሉት አተሞች ላይ በመመስረት ከሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ውጭ በሆኑ አተም መጀመር አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ አተሞች ከአንድ ጊዜ በላይ የመታየት አዝማሚያ ስላላቸው ማለት ነው። start by looking for the compound that has the most number of subscripts on its elements on one side. ብዙ ቁጥር ያላቸውን አተሞች በመፈለግ ትጀምራላችሁ። then እነዚህ በሌላኛው በኩል የሚታዩትን አተሞች ባላንስ በማድረግ ወይም ባላንስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሪአክታንት ሳይድ ላይ 8 የሆነ ኤ የሚባል ከነበረን እዚህ ጋር ፕሮዳክቱ ላይ 2 ከነበረን ይሄን ባላንስ በማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስ ለማድረግ በምን ማባዛት አለባችሁ ማለት ነው? በ4 ማባዛት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ ይሄን ፕራክቲስ እናደርጋለን ማለት ነው። ግን just remember መጀመሪያ ብዙ ቁጥር ያላቸውን አተሞች ፈልጋችሁ ከዛ በኋላ እነሱን ከሪአክታንት ጋር እኩል ለማድረግ ባላንስ ማድረግ እንዳለባችሁ ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። when polyatomic ions like phosphates
nitrates, etc. appears at the same on both sides of the reaction. Treat the polyatomic ion as a group of atoms. ስለዚህ ምን ማለት ነው? እንደ ፎስፌት አየንስ፣ ናይትሬት አየንስ፣ ካርቦኔት የመሳሰሉት ፖሊአቶሚክ አዮኖች በኢኩዌዥኑ በሁለቱም በኩል ተመሳሳይ ሆነው ሲታዩ ፖሊአቶሚኩን ወይም ፖሊአቶሚክ አዮንን እንደ የአተም ቡድን አድርጋችሁ ነው የምትይዙት ማለት ነው። ካልሲየም ክሎራይድ ፕላስ ሶዲየም ሰልፌት። አሁን ይህን ብንወስድ ይህ ሪያክሽን ሲካሄድ ሶዲየም ክሎራይድ እና ካልሲየም ሳልፌት ነው ፕሮዲስ የሚያደርገው። ስለዚህ አሁን ባላንስ ስታደርጉ ይሄ ሳልፌት on both sides of the equation አለ። ስለዚህ ይሄን እንደ ግሩፕ አድርጋችሁ ነው ባላንስ የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄን ኢኩዌሽን ብንመለከት እዚህ ጋር ሁለት አድ ካደረግን ባላንስ ነው ማለት ነው። የዚህ ቁጥር አሁን አንድ ነው፣ እዚህ ጋርም አንድ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስ ታደርጉም በግሩፕ ነው ባላንስ የምታደርጉት ማለት ነው። ፕሮቫይድ ዛት በሁለቱም ሳይድ ካለ ማለት ነው። Fifth, when atoms like oxygen appears just once on one side in the form of oxygen but appears on the other side more than once, it's easier to balance sides it appears more than once first before balancing the side it appears once. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ combustion reaction የዚህ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። say for example CH4 plus oxygen yields carbon dioxide plus water. ስለዚህ እዚህ ጋር on the reactant side በኦክሲጅን ነው ኤግዚስት የሚያደርገው whereas on the product side ግን ኦክሲጅን ከካርበን ጋር አለ ከኦክሲጅን ጋር አለ። ሶ ይሄ ማለት ከአንድ በላይ ኦክሲጅን ያለው on the product side ነው በዚህ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ባላንስ ማድረግ ያለባችሁ ይሄን ፕሮዳክት ሳይድ ነው ማለት ነው before balancing the reactant side ማለት ነው። alright now let us practice. አሁን እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ ቲፖችን ተጠቅመን ይሄን ኢኩዌሽን ባላንስ እናደርጋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ሌፍት ሳይድ እና ራይት ሳይድ እንጽፋለን። ስለዚህ on the left side ማግኒዥየም አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ማግኒዥየም አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ ካጠገቡ ስንት ማግኒዥየም አለኝ on the left side? አንድ። on the product side አንድ። ስንት ኦክሲጅን አለኝ on the reactant side? ሁለት። on the product side ስንት ኦክሲጅን አለኝ on the product side? አንድ። ስለዚህ አሁን ይሄ ኢኩዌሽን ባላንስድ አይደለም፣ ምክንያቱም የኦክሲጅን ቁጥር on both sides of the equation እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ባላንስ ለማድረግ ምን እንደማደርገው የማግኒዥየም ቁጥር አንድ ነው ማለት እኩል ነው። ስለዚህ የኦክሲጅን ባላንስ ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ፕሮዳክት ሳይዱ ትንሽ ስለሆነ በሁለት ላባዛው ነው። በሁለት ሳባዛ ግን ይሄንም በሁለት እያባዛው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኮኤፊሽንቱም አድ የሚደረገው in front of the chemical equation ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄም ሁለት እየሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ከሆነ ባላንስ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? ይሄም ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባላንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮኤፊሽንት ሁለት፣ እዚህ as a product ሁለት። now the equation is balanced እንላለን ማለት ነው። on the left side and right side እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ አሁን ሊስት እናደርጋቸው ኤሌመንቶች። ናይትሮጅን አለኝ on the left side, nitrogen on the right side, hydrogen on the left side, hydrogen on the left side. አሁን አተሞች ስንት አተምስ አሉን? of nitrogen on the left side
ሁለት ሃይድሮጅን ሁለት on the product side ስንት ናይትሮጅን አለ አንድ on the product side ስንት ሃይድሮጅን አተምስ አሉ 3 so if you look at the equation is not balanced so balance ለማድረግ ይሄን equation መጀመሪያ ያለብን ከናይትሮጅን ነው ስለዚህ ናይትሮጅን atoms on the right side ያሉት ወይም ያለው ስለሚያንስ on the right side ያለው number of nitrogen atoms በሁለት ማባዛት አለብኝ ማለት ነው ምክንያቱም ሁለት እንዲሆንልኝ ስለዚህ ይሄን በሁለት አባዛዋለሁ ስለዚህ ሁለት ይሆናል ይሄ ሁለት ሲሆን የሃይድሮጅን ቁጥር ስንት ሆነ 6 ሆነ on the left side የሃይድሮጅን ቁጥር 2 ነው ያለኝ ስለዚህ በስንት ማባዛት አለብኝ ማለት ነው በ3 ማባዛት አለብኝ ማለት ነው 6 ነው ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው የሃይድሮጅን ኮኤፊሺየንት 3 ይሆናል የአሞኒያ 2 now is balanced ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ባላንስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው now አሁን እኔ ብዙም trial and error አልተጠቀምበትም ግን አንዳንድ ተማሪዎች ስለሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው I'll show you another method called algebraic method or ABC method ማለት ነው which I like and I use to balance chemical equation ማለት ነው ስለዚህ እሱን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው Now let us see the second method called algebraic method for balancing chemical equations This method involves using a system of linear equations to solve for the coefficients of reactants and products so በዚህ ሜተድ የሪአክታንቶችንና የፕሮዳክቶችን ኮኤፊሺየንቶች ለማወቅ የሊኒየር ኢኩዌሽንን ስርዓት መጠቀምን ያካትታል ማለት ነው ስለዚህ የሊኒየር ኢኩዌሽን ኮንሰፕት ተጠቅመን የሪአክታንቶችንና የፕሮዳክቶችን ኮኤፊሺየንቶችን እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው so ይሄን ሜተድ ተጠቅመን እንዴት ባላንስ እንደምናደርግ እና ኮኤፊሺየንቶችን እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው now you have to remember the basic principle behind this concept is the number of atoms on both sides of the equation should be equal ማለትም በሪአክታንት እና በፕሮዳክት ያሉት የአተሞች ብዛት እኩል መሆን አለባቸው ከሚለው የሚመነጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ፕሪንሲፕል በመጠቀም አሁን I will show you how to balance this equation መጀመሪያ ግን let the coefficient of ethane ይባላል ይሄ A እንበለው የኦክሲጅን ኮኤፊሺየንት B ብንለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮኤፊሺየንት C ብንለው የዋተር ኮኤፊሺየንት D ብንለው አሁን ይሄን ዲዚግኔሽን ተጠቅመን ባላንስ ልናደርገው ነው ማለት coefficient of the reactants and products እናገኛለን ማለት ነው now for carbon on the reactant side ስንት አሉን we have 2 ሁለት ስላለን ሁለት ጊዜ A እንላለን is equal to on the reactant side ከዚህ ውጭ ስለሌለ ማለት ነው ቢኖር ግን ፕላስ ብለን እንቀጥል ነበር ማለት ነው ስለሌለ ግን equals to ብለን ከፕሮዳክቱ ጋር ኢኩዌት እናደርገዋለን ማለት ነው on the product side ስንት ካርበን አለን አንድ ብቻ ነው ያለን ስለዚህ 1 times C is C ማለት ነው ሃይድሮጅን ደግሞ እንስራ ስንት ሃይድሮጅን አሉን ሃይድሮጅኖች አሉን 6A is equal to ሌላ ሃይድሮጅን ስለሌለን on the reactant side ማለት ነው on the product side ስንት ሃይድሮጅን አለን 2D ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ይቻላል by 2 3A is equal to by 2 1 ስለዚህ D ማለት 3A ነው ማለት ነው oxygen on the reactant side ስንት አለን ሁለት አለን 2B is equal to on the product side ሁለት C plus D አለ ማለት ነው አንድ D ስላለ ማለት ነው let A be 1 ስለዚህ
እንደዚህ ሌት ብለን ስንሄድ ለኮኤፊሽንቱ አንዱን ኮኤፊሽንት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ለአንዱ አንድ ነው የምንሰጡት ማለት ነው። ከዛ ሪላቲቭ ቱ ዚስ ኮኤፊሽንት የሌላውን ኤክስፕረስ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሰጡ በተቻለ መጠን የብዙ ኮኤፊሽንቶች ለማወቅ የሚያግዛችሁን ፒክ ብታደርጉ ጥሩ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኤ ፒክ ሳደርግ የሲ ቫልዩ በቀላሉ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ማለት twice of a ስለሆነ 2 ይሆናል ማለት ነው። ዲ ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ለማግኘት ይሄን ኢኩዌሽን ወስዳለሁ ማለት ነው። ሶ የቢን ቫልዩ ለማወቅ ይሄን ኢኩዌሽን ወስድ ነው 2b is equal to 2c plus d 2 times c ስንት ነው? 2 ነው plus 3 so 7 ይሆናል ማለት ነው። 2b b ስንት ይሆናል ማለት ነው? 7/2 ስለዚህ የb ኮኤፊሽንት በፍራክሽን ስለሆነ ይሄን ወደ ሆል ነምበር ለመቀየር በዲኖሚኔተሩ አባዛዋለሁ ማለት ነው። እንዳሉ ኮኤፊሽንቶቹን አባዛቸዋለሁ። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 2 ስለሆነ በ2 አባዛዋለሁ ማለት ነው። ይሄንም በ2 እንዳለ ኮኤፊሽንቶቹ ማለት ነው። therefore ስለዚህ ኮኤፊሽንቶቹ የኢቴን 2 ነው a ማለት ነው። b የኦክሲጅን 7 c የካርቦን ዳይኦክሳይድ 4 d የወተር ነው 6 ስለዚህ ኢኩዌሽን is balanced so በዚህ መልኩ ባላንስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። another example አሁንም ይሄን a ልለው ነው b c d ስለዚህ hydrogen and oxygen ስለዚህ ናይትሮጅን ስንት አለኝ? አንድ ጊዜ a b ላይ የለም። ስለዚህ is equal to እንላለን። on the product side ስንት ናይትሮጅን አለ? አንድ እዚህ ጋር ብቻ። ስለዚህ c ሃይድሮጅን ስንት አለኝ? 3a is equal to እዚህ ጋር ስንት አለኝ? ሃይድሮጅን 2d oxygen ስንት አለኝ? on the right hand side 2b is equal to on the product side c ላይ አንድ አለ plus d ላይ ደግሞ አንድ አለ። now let a be 1 ከሆነ c ስንት ነው ማለት ነው? 1 ይሄን ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ 3a is equal to 2d አለ። a አንድ ስለሆነ 3 times 1 is equal to 2d over 2 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? d 3/2 ይሆናል ማለት ነው። b's 2b is equal to c plus d c ስንት ነው? 1 plus d ስንት ነው? 3/2 ስለዚህ ይሄ አሁን 2 ሲባዛ 1 2 ሲደመር 3/2 ይሄ 5/2 ነው። 2b is equal to 5/2 ማለት b ስንት ይሆናል ማለት ነው? በ1/2 ይሄን ስናባዛው ይሄንን በ1/2 ስናባዛው ስንት ይሆናል? 5/4 ስለዚህ 5/4 ይሆናል ማለት ነው። so to make it whole number ምን እንደምናደርገው ማለት ነው በትልቁ ዲኖሚኔተር እንዳለ ኢኩዌሽኑን እናባዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በ4 እናባዛዋለን። ስለዚህ የa ዋጋ ስንት ይሆናል? ወይም ኮኤፊሽንት 4 የc ኮኤፊሽንት 4 የb 5 የd ስንት ይሆናል? 6 ስለዚህ እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ 4 የb 5 የc 4 የd 6 ስለዚህ ባላንስ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ባላንስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So how does a balanced equation illustrate the law of conservation of mass? So remember, the reason why we balance a chemical equation is so that the law of conservation of mass is obeyed ማለት ነው። ስለዚህ a balanced chemical equation shows the same number and kind of atoms in both the reactants and products.
ስለዚህ ይሄ ባላንስድ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን በሪአክታንቶችም ሆነ በፕሮዳክቶችም ውስጥ ተመሳሳይ ቁጥርና አይነት ያላቸው አተሞች ያሳያል ማለት ነው። Therefore, the total mass of all the atoms in the reactants is the same as the total mass of the same atoms in the products. ስለዚህ በሪአክታንትስ ውስጥ ያሉት የሁሉም አቶሞች አጠቃላይ ብዛት እና በፕሮዳክት ውስጥ ካሉት ተመሳሳይ አቶሞች አጠቃላይ ብዛት ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ኢኩዌሽን ባላንስ የምናደርገው ማለት ነው so that the law of conservation of mass is obeyed ማለት ነው። now let us practice so እንደተለመደው ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ እናንተ ሞክሩት እኔ መልሱን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄን ባላንስ ለማድረግ ABCD ሜተድ ነው መጠቀም ማለት ነው ወይም አልጀብሪክ ሜተድ ነው መጠቀም። እናንተ ግን ኤኒ ሜተድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። LCM መጠቀም ትችላላችሁ፣ ትራያል ኤንድ ኤረር ቅድም እንዳሳየኋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ or algebraic method መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለምሳሌ LCM ሜተድ አብዛኛው ጊዜ ላይሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ it's advisable to use algebraic method ምክንያቱም ብዙ የሚሸመድድም ያለው ከትራያል ኤንድ ኤረርም የተሻለ ሜተድ ስለሆነ ማለት ነው። now having this in mind now let us practice ስለዚህ ፖዝ አድርጋችሁ ሞክሩት እናንተ። so ይሄን A ልለው ነው B C potassium chlorine and then oxygen. So how many potassium atoms do I have on the reactant side? So A and L. On the product side and L B. Chlorine on the reactant side and A is equal to B. On the reactant side sent oxygen atoms አሉ 3A is equal to sent oxygen atoms are on the product side 2C. So let A be 1. A1 ከሆነ B ስንት ነው ማለት ነው? 1 ነው ማለት ነው። C ስንት ይሆናል? A1 ከሆነ እዚህ ጋር ሰብስቲት ማድረግ ነው ማለት ነው። 3 times 1 is equal to 2C over 2 over 2. ስንት ይሆናል ማለት ነው? C 3 over 2 ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ፍራክሽኑ ወደ ሆል ነምበር ለመቀየር ምንድን ማድረግ ማለት ነው? በዲኖሚኔተሩ አባዛዋለሁ። ስለዚህ 2 ስለሆነ ዲኖሚኔተሩ እንዳለ ኢኩዌሽኑን በ2 አባዛዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የA ኮኤፊሺየንት 2 ይሆናል፣ የBም 2 times 1 is 2፣ C ስንት ይሆናል? 3 ማለት ስለዚህ 2 2 3 now the equation is balanced ማለት ነው። ስለዚህ this way you can balance an equation ማለት ነው። balance the equation and give the sum of the coefficients in the balanced equation. ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ባላንስ ካደረጋችሁ በኋላ what is the sum of the coefficients in the balanced equation ትባላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ remember የአንድ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ ሞለኪውል ኮኤፊሺየንቱ አንድ ከሆነ አንዱ መደመር አለበት ማለት ነው። ይደመራል። ባንጽፈውም መደመር እንዳለበት እንድታስታውሱ ስለፈለኩ ብቻ ነው ይሄን ጥያቄ ያመጣሁት ማለት ነው። so in this example ይሄን A እንለዋለን፣ B C D እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊቲየም ሃይድሮጅን አለን፣ ናይትሮጅን and then oxygen። ሊቲየም ስንት አለን? 1 1 times A is A. on the product side አንድ ነው ያለን፣ ስለዚህ times C ይሆናል ማለት ነው። ሃይድሮጅን on the reactant side አንድ ነው ያለን፣ B is equal to ስንት ሃይድሮጅን አተምስ አለን on the product side? 2D. ናይትሮጅን on the reactant side አንድ ነው ያለን፣ ስለዚህ B is equal to on the product side አንድ ነው ያለን፣ ስለዚህ C ይሆናል ማለት ነው። ኦክሲጅን ስንት አለን? 3፣ ስለዚህ 3B is equal to on the product side አሁንም 3C ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይጣፋል፣ ያው B እና C እኩል ናቸው። now let A be what 1 ብላ C ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1 ይሆናል ማለት ነው። A እና C እኩል ነው። እዚህ ጋርም ስንመጣ B እና C እኩል ናቸው። ስለዚህ B ስንት ነው ማለት ነው? 1 ነው ማለት ነው። B 1 ከሆነ D ስንት ነው ማለት ነው?
1/2 ማለት ነው። so አሁንም to convert this fraction into whole number ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? we have to multiply the whole equation by 2 ማለት ነው። በዲኖሚኔተሩ ማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ 2 ስለሆነ ማለት ነው። by 2 ስለዚህ a ስንት ነው ማለት ነው? 2 b ስንት ነው? 2 c 2 d 1 ስለዚህ 2 ያው 1 ስለዚህ ደምሩ ከተባላችሁ እነዚህን መደመር አለባችሁ ማለት ስለዚህ ቶታል ሳሙ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪሜምበር አድ ኮኤፊሺየንት ስትባሉ የአንድ ሞለኪውል ወይም የኮምፓውንድ ኮኤፊሺየንቱ አንድ ከሆነ መደመራችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ይደመራል ማለት ምንም እንኳን ባይጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ያልጻፍኩት because ስለሚታወቅ ማለት ነው። ካልተጻፈ አንድ እንደሆነ ስለሚታወቅ ማለት ነው። so that was all about balancing a chemical equation ማለት ነው።